آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کی اصل حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہے جہاں آپ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بس، اب مزید نہیں ہو سکتا؟ ہماری زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات سامنے آتی ہیں اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں، ہم اپنے ماضی کو اپنی تقدیر سمجھ لیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم خود کو محدود کرتے چلے جاتے ہیں۔ مگر آج کی یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے ان سب باتوں کو الٹا کر دیا۔ اس نے ماضی کو طاقت میں بدلا، اپنی کمزوریوں کو ہتھیار بنایا، درد کو استاد بنایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ انسان کی حقیقی طاقت اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے ذہن میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ڈیوڈ گاگنز کی اور ان کی کتاب کانٹ ہرٹ می کی۔ یہ کتاب صرف ایک سوانح حیات نہیں، ایک جھٹکا ہے، ایک بیداری ہے اور ایک آئینہ ہے جو آپ کو آپ کی اصل تصویر دکھاتا ہے، اور ایک چیلنج بھی جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنے اندر سوئی ہوئی طاقت کو جگائیں۔ ڈیوڈ گاگنز کی زندگی آسان نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پلے بڑھے جہاں غربت روزمرہ کی حقیقت تھی، گھریلو تشدد معمول تھا، خوف ہم سفر تھا، نسلی امتیاز سایہ بن کر ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور ذہنی دباؤ ایک مستقل بوجھ تھا۔ بچپن میں انہیں بار بار کہا گیا کہ وہ ناکام ہیں، سست ہیں، کسی قابل نہیں، کسی بھروسے کے لائق نہیں، اور جب کوئی بچہ ایسے الفاظ بار بار سنتا ہے تو وہ اپنے بارے میں یہی اپنی شناخت بنا لیتا ہے۔ لیکن گاگنز نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ دوسروں کی دی ہوئی رائے کو اپنی حقیقت نہیں بننے دے گا، وہ یہ لیبل اپنے آپ پر نہیں لگنے دے گا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اپنی شناخت خود تخلیق کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنے آپ کو توڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ ان کی زندگی کا پہلا بڑا سبق تھا کہ خود سے سچ بولنا۔ وہ اسے اکاؤنٹیبلٹی مرر کہتے ہیں، احتساب کا آئینہ۔ وہ روز آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود سے پوچھتے، تم کہاں کھڑے ہو؟ تم کیوں پیچھے ہو؟ تم کیوں بہانے بنا رہے ہو؟ آخر تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ وہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتے نہیں تھے، وہ انہیں لکھ کر آئینے پر چپکا دیا کرتے تھے تاکہ ہر صبح انہیں یاد رہے کہ اصل دشمن باہر نہیں، ان کے اندر خوف ہے۔ خود سے سچ بولنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کوئی تالی نہیں بجاتا، کوئی تعریف نہیں کرتا، یہ ایک خاموش جنگ ہوتی ہے۔ مگر یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کی اصل تبدیلی کی شروعات ہوئی۔ گاگنز کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی صلاحیت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی تھکن پر رک جاتے ہیں، تھوڑے سے خوف پر ہار مان لیتے ہیں، تھوڑی سی تنقید ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم آرام کو ترجیح دیتے ہیں، ہم آسان راستے چنتے ہیں، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ ہم غیر معمولی کیوں نہیں بن سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل فرق اس لمحے میں پیدا ہوتا ہے جب آپ رکنے کے بجائے خود کو ایک قدم اور آگے دھکیلتے ہیں۔ ان کا مشہور لا آف 40% یہی کہتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ختم ہو چکے ہیں، آپ مزید کچھ نہیں کر سکتے، آپ ٹوٹ چکے ہیں، تب حقیقت میں آپ نے اپنا اصلی صلاحیت کا صرف 40% استعمال کیا ہوتا ہے۔ باقی 60% طاقت ابھی بھی آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، مگر وہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہار نہیں مانتے۔ یاد رکھیے، یہ اصول صرف جسمانی مشقت پر لاگو نہیں ہوتا، یہ زندگی کے ہر میدان میں سچ ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ذہنی طور پر تھک چکے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا صبر جواب دے چکا ہے، اور جب آپ کو لگتا ہے کہ اب مزید آپ میں برداشت کی طاقت نہیں، عین اسی لمحے
ऐन उसी लम्हे आपके अंदर मजीद छुपी हुई ताकत बेदार हो जाती है। गॉगन्स ने इस उसूल को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया है। नेवी सेल्स की सख्त तरीन तरबियत में 3 बार नाकामी के बाद जब उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि अल्ट्रा मैराथन दौड़ते हुए जब उनके जिस्म में फ्रैक्चर थे, जब खून बह रहा था, जब हर कदम दर्द से भरा हुआ था, तब भी उन्होंने खुद से कहा कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जिस्म तो सिर्फ सिग्नल भेजता है थकन का, दर्द का और खौफ का, मगर फैसला आपका दिमाग करता है। और अगर आपने दिमाग को तरबियत दी हुई है तो आप अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे सकते हैं। एक और सबक जो ये किताब देती है वो है तकलीफ को कबूल करना। हम सब सुकून चाहते हैं, आराम चाहते हैं, महफूज रास्ता चाहते हैं, मगर तरक्की कभी भी महफूज दायरों में नहीं मिलती। तरक्की हमेशा उस तरफ होती है जहाँ खौफ होता है, जहाँ मुश्किलात होती हैं, जहाँ तकालीफ होती हैं। गॉगन्स कहते हैं कि तकलीफ से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएगी। जब आप सर्दी में दौड़ते हैं, जब आप थकन के बावजूद अपना काम मुकम्मल करते हैं, जब आप खौफ के बावजूद स्टेज पर खड़े होते हैं, जब आप तनकीद के बावजूद अपने मकसद पर डटे रहते हैं, तब आपका जहन फौलाद बनता है। उन्होंने कभी अपने माजी को बहाना नहीं बनाया। वो कहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ ये आपके कंट्रोल में नहीं था, मगर अब आप क्या करते हैं ये मुकम्मल तौर पर आपके इख्तियार में है। आप अपने ज़ख्मों को रोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या उन्हें अपनी ताकत में तब्दील कर सकते हैं। जब सोच बदलती है तो ज़िंदगी बदलती है। जब आप खुद को मजलूम समझना छोड़ देते हैं और खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं, तब असली ताकत जागती है। गॉगन्स हमें ये भी सिखाते हैं कि आपकी मेहनत सिर्फ आपके लिए नहीं होती। जब आप अपनी हदों को तोड़ते हैं तो आप खामोशी से दूसरों के लिए मियार कायम कर रहे होते हैं। आपका अज़्म दूसरों के लिए रोशनी बन सकता है। अज़मत शोर नहीं करती, वो अमल से साबित होती है। आप जितना खुद को बेहतर बनाते हैं उतना ही ज़िंदगी और लोग आपको संजीदगी से लेना शुरू कर देते हैं। गॉगन्स हमेशा अपने जहन में अपने मकसद की वाज़ेह तस्वीर रखते थे। वो खुद को कामयाब देखते थे, मजबूत देखते थे, नाकाबिले शिकस्त देखते थे, और आहिस्ता आहिस्ता उनका अमल भी वैसा ही हो गया। आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में बार बार सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में खुद को कमज़ोर और मुफलिस सा तसव्वुर करते हैं तो आप कमज़ोर बनते चले जाएंगे। अगर आप खुद को मजबूत देखते हैं तो आपका रवैया भी इंशाअल्लाह मजबूत होता चला जाएगा। ये किताब हमें सिखाती है कि बहाने छोड़ने होंगे, आराम की लत छोड़नी होगी, खुद तरसी ख़त्म करनी होगी और खुद एहतसाबी शुरू करना होगी। अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर के कमज़ोर शख्स को चैलेंज करना होगा। आपको खुद से कहना होगा कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि सच ये है कि आपकी हद वो नहीं जहां आप रुक जाते हैं। आपकी हद तो वो है जहां आपने रुकने का फैसला किया होता है। तो आज अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर हालात आपके खिलाफ हैं, अगर आपको लगता है कि आप में सलाहियत नहीं, तो प्लीज़ एक लम्हा रुक कर खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई ख़त्म हो चुका हूँ या मैं अभी भी सिर्फ अपने 40% पर मौजूद हूँ। शायद आपके अंदर 60% ताकत अभी बाकी हो। शायद आपके अंदर वो हिम्मत मौजूद हो जो अभी तक आजमाई ही नहीं गई। शायद आपकी असल कहानी अभी शुरू ही ना हुई हो। कांट हर्ट मी ये एक किताब नहीं, ये एक चैलेंज है, एक दावत है कि आप अपने खौफ का सामना करें, अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करें, अपने जहन को मजबूत करें और अपनी हदों को तोड़ दें। अगर आपने आज फैसला कर लिया कि आप बहाने नहीं बनाएंगे, तकलीफ से नहीं भागेंगे, खुद से हमेशा सच बोलेंगे और हर कदम
ہر دن ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو یقین کیجئے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ اصل طاقت باہر نہیں آپ کے اندر موجود ہے، اور جب آپ اسے جگا لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔